हे विश्व जीवन मागुछि मागुणी सुखी होउथिबी चाहि तब मुख चिंतुथिबी तब पद्मपाद आउ पद्मपाणी। परम प्रभु श्री अरविंद परमा भागवत जननी श्रीमां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलते आम नीरव ध्यान करवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 142। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम बरगढ़ तपस्विनी अपा को अनुरोध करुचु। तपस्विनी अपा आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्त नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्त साइलेंस। सावित्री बुक सेकंड द बुक ऑफ द ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड कैंटो 4 द किंगडम of the little light, page 142 143. Then came a fairer breath of waking life, and there rose from the dim gulf of things the strange creations of a thinking sense, existences half real and half dream. A life was there that hoped not to survive. Beings were born who perished without trace. Events that were a formless drama's names, and actions driven by a blind creature's will. A seeking power found out its route to form. Patterns were built of love and joy and pain, and symbol figures for the moods of life. An insect hedonism shuttered and crawled, and basked in a sunlit nature's surface thrill, and dragon raptures python agonies crawled in the mars and mire and left the sun. Huge armored strength took a thrill quaking ground. Great puissant creatures with a dwarfish brain and pygmy tribes imposed their small life drift in a dwarf model of humanity. Nature now launched the extreme experience and master point of her design's caprice, luminous result of her half-conscious limbs on wrongs twixt her sublimities and grotesque to massive form, infinitesimal shapes, to a subtle balancing of body and soul, to an order of intelligent littleness around him in the movement beats of time. The kingdom of the animal self arose, where deed is all and mind is still half born, and the heart obeys a dumb, unseen control. The force that works by the light of ignorance, her animal experiment began, crowding with the conscious creatures her world scheme. But to the outward only were they alike, only they replied to touches and surfaces, and to the peak of need that drove their lips, a body that knew not its own soul within. There lived and longed, had wrath and joy and grief. A mind was there that made the objective world, as if a stranger or enemy at its door. As if is a stranger or enemy at its door. धन्यवाद अपा। केतବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଭକ୍ତିମୁଖର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ବରଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଅମନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅମନ ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯଦି ଅଛ ସବୁ ଅଛି ମୋର, ତୁମେ
नाह किछि नाही मा तुमे नाह किछि नाही जुआड़े चाहूची देखुची तुमको जुआड़े चाहूची देखुची तुमको तुम आखि अछि चाहि माँ तुम आखि अछि चाहि तुमे जदि अछ सबु अछि मोरा तुमे नाह किछि नाही माँ तुमे नाह किछि नाही निर्मल आकाशे भरा बादल रे मेघ छाई संगे मिशी तुम प्रतिरूप लागे सबु किछि चारि दिगे दिवानिशी तुमरी शब्द गुंजरित हुए काने काने जाए कही माँ काने काने जाए कही तुमे जदि अच्छा सबु अछि मोरा तुमे नाह किछि नाही माँ तुमे नाह किछि नाही थरे थरे केबे भूली जाइनी जे जाए काहीं दूर हजी भाबिला बेलकू तुम कुम पासे पाए नहीं आउ खोजी तुम किंतु सदा था पासे पासे मो अंतरे अच्छा रही माँ मो अंतरे अच्छा रही तुमे जदि अच्छा सबु अछि मोरा तुमे नाह किछि नाही माँ तुमे नाह किछि नाही माँ तुमे नाह किछि नाही। धन्यवाद भाई। बहु हृदय स्पर्शी प्रार्थनाटी अमजद भाईंकर आपण माँ और प्रभु चरण कमल अर्पण कर बहुत बहुत सुंदर। आपण एणिकी आगकू आगकू प्रभु माँ चरण कमल भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा बोली आम आशा रखुचु। आपणकर वंदनार गायकी आमर हृदय मन प्राण को स्पर्श करिछि एवं आम समस्त को प्रभु माँ चरण कमल उन्मूलित कर रखी। आपण वंदनार गायकी धन्यवाद भाई धन्यवाद। बर्तमान समय है कार्यक्रम प्रभुंकर गोटे दिव्य ग्रंथर आलोचना चली। प्रति सोमवार परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य ग्रंथ महान ग्रंथ दि सिंथेसिस ऑफ योग सम्मानय आमे एजावत तार चतुर्थ अध्याय आम पहुंचीचु। चतुर्थ अध्याय को कंटिन्यू डिस्कशन चली पार्ट 1 चैप्टर 4 ताहूची यज्ञ त्रिपथ और यज्ञर अधीश्वर दि सैक्रिफाइस दि ट्रियोन पाथ एंड दि लॉर्ड ऑफ दि सैक्रिफाइस याकू धारावाहिक भाव में आलोचना कर चलते आमर से बरगढ़ डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई को अनुरोध करवा आज आलोचना जारी रखु। जो कंटिन्यू डिस्कशन रही यज्ञ त्रिपथ और यज्ञर अधीश्वर दि सैक्रिफाइस
the triune path and the Lord of the sacrifice. भाई आलोचना जारी रखो। परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ श्रीपाद पद्मरे अशेष प्रणति जणाउछि। ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे आज दिव्य संध्यार उपस्थित समस्त मातृप्रेम अपा भाई को मोर सादर सप्रेम नमस्कार जणाइबा सहित समस्तंकर अंतर रे प्रकाशित चिर उपस्थित से दिव्य प्रतिभू दिव्य जननींकर प्रत्यक्ष उपस्थिति प्रति मोर विनम्र श्रद्धा एवं प्रणाम जनाउछि तथा पुनर्बार समस्त को मैं चेतनार महायज्ञ रे शामिल होवा पाई स्वागत तथा अभिनंदन जनाउछि। मां का पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करिबा कारण आम्हान को एभली गोटे अपूर्व सुयोग मिली कारण मांकर इच्छा नथिले आमे हुए तो प्रभुंकर अमृतमय बाणीर स्पर्श निजर कर्ण गोचर करने पाई आग्रही ही नथांतु। आम भितर जो आस्पृहा आम भितर जो ग्रहणशीलता एवं चेतना को परिवर्तित करिवार रूपांतरित करने पाई जो दिव्य अभिप्सा यहाँ निश्चित रूपे से दिव्य जननी ही दान तेणु तांको अशेष अशेष कृतज्ञता। तेबे परम प्रभुंकर महाग्रंथ जोग समन्वय यार अध्ययन आमर जारी रही भाई तो सूचना दे सारी मु पुनरावृत्ति करी नहीं। जोग समन्वयर चतुर्थ अध्याय अध्ययन आमर जारी रही पूर्व अधिवेशन मानक आमे अध्ययन करुले जड़े पूर्णयोगर साधक साधना जिते आरंभ करे कौन सब तार अनुभूति हुए प्रभु एते टिकिनिखी भाव एवं एते स्पष्ट भाव एते विस्तारित भाव वर्णना करुछंती। विस्तारित हेले मध्य संक्षिप्त कारण यार गोटे गोटे शब्द को जदि विस्तारित करा जाए ताहले सेटा एते दीर्घ हबो जे बोधे सबको आलोचना कले एवं ताकु लिपिबद्ध कले ये बहिर जो आकार अच्छी जो सौन्यर तार बोधे 10 गुण हो तेणु अति काव्यिक गूढ़ अर्थपूर्ण भाषा रे प्रभु यथासंभव पुंखानुपुंख भाव सबु अनुभूति गुड़ी को एवं सबु संभावना गुड़ी को लिपिबद्ध करने चेष्टा करिसंती। निश्चित रूपे एटा साधारण मनुष्यर बा साधारण मानसिक चेतनार कार्य नुहे निश्चित भाव दिव्य प्रेरणा प्रसूत ये कार्य दिव्य चेतनार परिप्रकाश एवं निज चेतनारे दिव्य प्रेरणारू जहा अनुभव करुचंती परम प्रभु ताकु से लिपिबद्ध करुचंती। प्रत्येकटी धाड़ी प्रत्येकटी वाक्य गोटे गोटे अनुभूति तेणु आमर चेतनारे एटा अनुभूति रे सिद्ध नहेले यार कौन सी प्रासंगिकता आमर रहिबो नाही। यही कथाटी को आम निश्चय मन रखा पड़ो। जुगस्वन और अध्ययन गोटे कहानी शुणा भली कथा नुहे एटा होची प्रायोगिकतार व्यापार। इट इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस तेणु आमे ताकू अनुभूतिर आधार रे परीक्षा करिया पई बा वेरीफाई करिया पई चेष्टा करिबा तार अर्थ नुहे जे आमे हठात राताराती बा किछि दिन भितर सफल हो जिबा। हमर अध्ययन सहित हमर अभ्यास जारी रहिबो एटा होची हमर साधना एवं एटा होची पूर्ण जोगर हमर निष्ठार परिचय। माँ जमिति कहिसंती द बेस्ट होमेज वी कैन ऑफर टू श्री अरविंदो
is to be the living example of his teaching. जदि आम श्रीअरविंदर प्रदर्शित मार्गर गोटे जीवंत उदाहरण हो पारे सेटा हम आम तरफ प्रति सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि, सर्वश्रेष्ठ प्रेमर निदर्शन। तेणु समस्त पाभी को मोर विनम्र अनुरोध, जो धारा प्रभु कहते आमको छोट छुआ को हाथ धरी चलवा शिखेला भाई आमको शिखई देती सेगुड़ी आम जीवन में अभ्यास करवा, कारण सेटा ही हूँ पुण्ययोगर धारा। एवं तद्वारा जो सब अनुभूति गुड़िक आसब आमर चेतना आसूस कि नहीं आम परीक्षा करवा निजको, जदि आसुना आहरी निष्ठा प्रभाव रे, आहरी आंतरिकतार सहित आहरी टिकिनिखी भाव रे अभ्यास करने चेष्टा करवा। व्यस्त हबार किसी आवश्यकता नहीं, कारण आमर निष्ठार अनुपात रे अनुभूति आसीब ही आसीब। प्रभु जेते स्पष्ट भाव रे तांकर अनुभूति गुड़िक वर्णना करुछंती, एथुरु गोटे कथा मते स्पष्ट अनुभूत होउची एवं को जगह रे एटा प्रभु कहिसंती मध्य जे पूर्णयोगर साधना प्रकृत रे एपरि गोटे प्रक्रिया जोठी तात्क्षणिक फल प्राप्ति ही था। एटा माने आगे काम करो आउ परे मासक परे बा वर्षे परे दरमा पाइब सेमती नहीं, काम करवा सांगे सांगे दरमा प्राप्ति, इंस्टांट पेमेंट विदाउट डिले। एटा होची पूर्णयोगर साधनार प्रतिश्रुति। तेणु प्रभु आमको उत्साहित करने पाई प्रत्येक साधक पूर्णयोगर साधक को आहरी सचेतन तथा उत्साहित करने पाई केते सुंदर भाव रे काव्यिक ढंग रे अनुभूति गुड़िक लिपिबद्ध करी जाउछंती। आम अध्ययन करुले पूर्व अधिवेशन रे पूर्णयोगर साधक तार लक्ष्य होची सर्वांगीन परिपूर्णता, सर्वांगीन रूपांतर। से केवल गोटे ध्यान समाधिस्थ अवस्था रे शांत समाहित होकरी जीवन बंचार विश्वास करे नहीं, एटा पूर्णयोगर साधकर लक्ष्य नुहे। केवल तार चेतनार अभ्यंतर रे से भगवान को स्पर्श लाभ करिवो, गभीर ध्यान समाधि रे भगवान सहित एकत्व अनुभव करिवो, एवं जेतेबेले बाह्य जीवन को फेरी आसिबो से जीवनटा तार पूर्ववत संघर्ष द्वंद्व रे परिपूर्ण हिथिबो। ये भली जीवन तार काम्य नुहे। एटा तो आगुर अनेक थर हिछि। पुरातन जो जोगधारा गुड़िक ये असुविधाटी रही। पूर्णयोगर साधक जो सेटा कला ताहले आउ फरक कौन रहिला, से तो पुणी गतानुगतिक पुरातन धारा रे पड़गला तार साधनार प्रक्रिया। तेणु पूर्णयोगर साधक सब बेले गोटे द्वैत चेतनार वास करे बोली प्रभु कहते। से द्वैत चेतना कौन? तार गोटे साक्षी स्वरूप जे कि अनुभव करे निजे गोटे पृथक सत्ता, गोटे आत्मसत्ता, पुरुष सत्ता जे कि बाह्य घटनावली मुक्त गोटे साक्षी पुरुष। एवं से अवस्था से देखे ये समग्र जगत केवल ब्रह्ममय, केवल परम पुरुष ही सर्वत्र विद्यमान, से ही स्थिर प्रशांत शक्तिमत्ता, सर्वाधीश्वर, सर्वद्रष्टा, एटा तार गोटे चेतनार अवस्था। एवं जितेबेले चेतनार प्रकृति अंश सहित से युक्त हुई सेतेबेले से देखे ये अज्ञानतापूर्ण जगत रे केमती मायार लीला चली, केमती भगवान
ନିଜର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମହାଣ୍ଡ। ତାକୁ ମନେ ହୁଏ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମହାଣ୍ଡ ସେ ପରମୋଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ନାଟକ, ଯେଉଁଠି ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ନିଜେ ବହୁ ରୂପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଖା ପରିଧାନ କରି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା କିଛି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପ, ସେ ସବୁ ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ ବା ଗୋଟେ ମୁଖାଧାରୀ ରୂପ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ଗୋଟେ ମାୟାର ମୁଖ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଗୋଟେ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମମ୍ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏଇଟା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖୁ ସେ ମାୟାର ଅତି ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ଏ ଯୋଗମାୟା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର, ସନାତନ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାଧକର ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଇଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଏ ଗ୍ରୋଇଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ ଏ ସାଧକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧନା ଅଗ୍ରସର ହେବା ସହିତ ସାଧକ ସଜ୍ଞାନ ହେଇ ଉଠେ ଯେ ଯାହା ତାକୁ ଦିନେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ଧକାର, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ଦୁର୍ଗମ୍ୟ, ମାୟା ବୋଲିକରି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସନାତନ ପରାତ୍ପର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିମତ୍ତାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମାୟା ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ମାୟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱୈତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ମାତ୍ର ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ମାୟା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ, ଟୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେମ୍ ବିଇଂ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ପରମ ଶକ୍ତିମତ୍ତା, ପରମ ପୁରୁଷ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗଟି, ୱାର୍କିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସେଟା ହେଲା ମାୟା ବା ପ୍ରକୃତି ବା ଶକ୍ତି, ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, ଆଦ୍ୟା ଜନନୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ, ସେଇ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ବା କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି, ୱାର୍କିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ନିଜର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ବହୁ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବହୁ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜନନୀ ବୋଲି କହୁ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆଦ୍ୟ ଜନନୀ, ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ଜନ୍ମ ଦିଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜନନୀ ରୂପରେ ହିଁ ଧାରଣା କରିଥାଉ।
ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସାଧକ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଉଠେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଇଟା, ତାର ଚେତନା ଭିତରେ ଏ ଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱର ରହସ୍ୟଟା ଖୋଲିଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ତାର ସାଧନା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଯାହା ସାଧକର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ସାଧକ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧକ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ ତାର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସେତିକି ଅଧିକ ଆଲୋକ, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏଠାରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରର ଦୁଇଟି ମୁଖା ପିନ୍ଧି ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଧୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟତା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଧୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଚମତ୍କାରଟିକୁ ସଂଘଟିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଚମତ୍କାର। ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଏହି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ମୋଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ମୁଖାଟି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ, ଅଜ୍ଞାନତାର ମୁଖା, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ହଠାତ୍ ଖୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲି 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 ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ଦେବେ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଟିକେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିବେ ପୁଣି ଲୁଚେଇ ଦେଉଥିବେ, ସେଇଥିରେ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ବୋଧହୁଏ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପରମୋଚ୍ଚ ସନାତନ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ନିଜ ସହିତ ଏଭଳି ଲୁଚକାଳି ଖେଳିକରି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖାଟି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଧକ ନିଜ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଉଛି, ଚେତନାର ରହସ୍ୟ ଟିକେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ହୁଏତ ପ୍ରକୃତିର ଗତାନୁଗତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ସେ ଜ୍ଞାନଟି କେତେବେଳେ ଆବୃତ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପୁନର୍ବାର ସେ ମୁଖାଟିକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ମୁଖାଟିକୁ ଖୋଲି ଆଲୋକିତ ରୂପଟିକୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାରରେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନାଟକ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧକ ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନାରେ ବାସ କରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା ହେଲା ଗୋଟେ ସେପାରେଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସେପାରେଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ସେ ପୁରୁଷ ଚେତନା ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ଅଂଶ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୁଏ, ବା ନିଜ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ଚେତନା ଯିଏକି ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ନିରାସକ୍ତ, ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଏକାତ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜାଗତିକ ଘଟଣା ସହିତ, ଏପରିକି ତାର ଯେଉଁ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ଯେଉଁ ଆଧାରଟି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବ, ନିଜ ବାହାରକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବ ଏବଂ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେପାରେଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ଲିବରେଟିଭ ପାୱାର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ରହିଛି ଗୋଟେ ମୋହମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ସାଧକକୁ ଯାବତୀୟ ମୋହ, ଯାବତୀୟ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରେ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଏ ସାଧକ। ଏହି ନିର୍ଲିପ୍ତତା, ମୋହମୁକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭୂତି, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ତାର ସାଧନାର। ନିର୍ଲିପ୍ତତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ସମତା ଭାବ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସମତା ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେଲେ ସାଧନା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତି
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ସେପାରେଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ an experience of liberation ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ୟୁନାଇଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଅଂଶ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୁଏ ସେ ଦେଖେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ସେ ନିଜେ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ରୂପ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ସମାହାର ବା ତାର ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପରିଣାମୀ ଅସଂଖ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପରସ୍ପର ସହିତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାର ଚେତନା ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଏକାତ୍ମତା ଅନୁଭବ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ এই ଯେଉଁ ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବ ୟୁନାଇଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଡାଇନାମିକ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଏଇଟା ବେଶୀ ଗତିଶୀଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟିଭ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଅନୁଭବ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳତା ଅନୁଭବ ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭବ କାରଣ ଚେତନା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ଥାଣୁ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ এই ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂରଚନାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତେଣୁ ସେ ଡାଇନାମିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ତାର ଚେତନା କିଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅଂଶ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ତାର ଅନୁଭୂତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ ତାର ଚେତନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ ସାଧକ କ୍ରମଶଃ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ନିଜର ଅସଲ ସତ୍ତାରେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଧାଡ଼ିଟି ମୁଁ ପଢ଼ି ଯାଉଛି For he now not only feels himself to be in his soul substance part of the eternal, in his essential self and spirit entirely one with the eternal, but in his active nature an instrumentation of the omniscient and omnipotent consciousness presence. ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାର ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହେଁ ତାର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ପରମାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସେ ଅଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ କରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସ୍ତରରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଢେଉ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାଧକ ସେଭଳି ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ ନେଚର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ତାର ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟା କରୁଛି ପ୍ରକୃତିର ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦାମତା ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ତାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ସେଇ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରମଶଃ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏପରି ଗୋଟେ ଚେତନାର ସ୍ତର ଅଛି ଏ ଲେଭେଲ spiritual and supramental of that consciousness puissance seems even to reveal itself above him and lean to enter into contact ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ତାର ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ
ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଅତିମାନସିକ ସ୍ତର ଅଛି, ସେହି ପରମଚେତନ ଏବଂ ପରମ ଶକ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ସ୍ତର ସେଇଟା, ଯାହାକି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଧକ ଚେତନା ଭିତରେ, ତା ଚେତନା ଭିତରକୁ ନଇଁ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାର ଚେତନାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଅତି ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଶକ୍ତି ତା ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ପକାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବାର ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଲାଗେ ସେ ଶକ୍ତି ବେଶୀ ବେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ପରମଙ୍କର ଆଉ ଛଦ୍ମ ରୂପ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମଙ୍କର ଚେତନା ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଲେସ୍ ଡିସଗାଇଜ୍ଡ, କମ୍ ଛଦ୍ମ ରୂପୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଡିସଗାଇଜ୍ଡ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ଦି ଇଟର୍ନାଲ। ପରମଙ୍କର ଆଉ ଛଦ୍ମ ରୂପ ନୁହେଁ, ପରମଙ୍କର ଅସଲ ରୂପରେ, ଅସଲ ଚେତନାରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବାର ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ମାୟାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାର ଚେତନାରେ ଏଇଟା ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଯାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାଇନାମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗଟି ହେଉଛି ମାୟା ବା ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଚେତନାର ମହାଯଜ୍ଞର ଏକମାତ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କରୁନାହୁଁ, ସେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ଭଗବାନ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମହାନାଟକ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁଭବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ପନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିବେଦିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭବ ସାଧକର ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଅନୁଭବଟି ନିତାନ୍ତ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ଅନୁଭବ। ତାପରେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ସାଧକର ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନାର ଅନୁଭବ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା, on one side he becomes aware of a witness recipient observing experiencing consciousness which does not appear to act but for which all these activities inside and outside us seem to be undertaken and continue. ସାଧକ ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷର ଅନୁଭବ କରେ, ଯିଏକି କେବଳ ସବୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଅବଲୋକନ କରୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି କ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିକରି କେବଳ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରୁଛି ଯାବତୀୟ ଗତିବିଧିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ତା, ଯିଏକି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ, ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ, ତା ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରେ। ଅନ୍ ଦି ଅଦର ସାଇଡ୍, ଅପର ପକ୍ଷରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ହି ଇଜ୍ ଆୱେୟାର ଅଫ୍
he is aware at the same time of an executive force. गोटे होची साक्षी पुरुषर अनुभव, अपर पक्ष अनुभव करे गोटे विराट क्रियात्मिका शक्ति और एन एनर्जी ऑफ प्रोसेस, सकल क्रियात्मकतार पश्चात कार्य करुवा गोटे अदम्य शक्ति, गोटे विराट शक्तिमत्ता, which is seen to constitute, drive and guide all conceivable activities, जे कि सब किसी रूप यही विश्व जगत रे जहाँ किसी संघटित होची, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना, प्रत्येक प्रक्रिया सब किसी को रूप प्रदान करुची, सब किसी को ड्राइव करुची, परिचालित करुची एवं सेगुड़िकर कार्यधारार पंथा मध्य निर्धारण करुची एवं तद्वारा सृष्टि होची टू क्रिएट ए मिरियाड फॉर्म्स visible to us and invisible and use them as stable supports for its incessant flux of action and creation. असंख्य दृश्य एवं अदृश्य रूप गुड़िक सृष्टि होची तार परिणाम रे एवं से गुड़िक तार क्रिया एवं सृष्टिर गतिधारा को धारण करुछन्ते। नित्य परिवर्तनशील ये जो जगत, ये समग्र सृष्टि और तार क्रिया भगवान से एग्जीक्यूटिव फोर्स द्वारा गोटे एनर्जी और प्रोसेस द्वारा परिचालित होइछ। साधक अनुभव करे गोटे पक्षरे स्थिर निष्क्रिय साक्षी स्वरूप जे कि केवल अवलोकन करुछन्ति, काहारि द्वारा प्रभावित परिवर्तित होनाहांति, जेमति समुद्रर अतल गर्भरे तार स्थिर निश्चल जलराशि उपरे जेते सब तरंग संघटित होची, झड़ बतास सृष्टि होची, केते पोत जहाज यातायात करुछन्ति, केते जीव एपट सेपट होछन्ति, जावतीय असंख्य अनंत लीला चली समुद्र भितर, किंतु समुद्रर जो प्रशांत अवस्था, तार आभ्यंतर प्रशांति, से अवस्था कौन सी परिवर्तन हुए नहीं। बाहर जहाँ चली था तेणु बाहर जहाँ चली से एग्जीक्यूटिव फोर्स कार्य एवं भितर जो शांत समाहित अवस्था से परम पुरुष जे कि साक्षी स्वरूप, द्रष्टा स्वरूप। साधक ये दुईटी चेतना बा चेतनार ये द्वैत अवस्था निज भितर अनुभव करे। जेतेबेले से साक्षी स्वरूप सहित एकात्म हुए, एंटरिंग एक्सक्लूसिवली इनटू द विटनेस कॉन्शियसनेस, ही बिकम्स साइलेंट, अनटच्ड, इमोबाइल। से ही जाए शांत, अस्पृष्ट, स्थिर, अचल। कौन सी प्रतिक्रिया, कौन सी तरंग, कौन सी विक्षिप्तता ताको स्पर्श करि पार नहीं। से स्थिर अचल चेतनार वास करे, से चेतना सहित एकात्म हुए एवं जेतेबेले से गतिशीलता सहित एकात्म हुए, entering exclusively into the kinetic movement, he has an opposite self awareness. गतिशीलता सहित एकात्म हेले तार गोटे विपरीत अनुभूति हुए, भिन्न अनुभूति। सेटा हला he seems to his own perception a mass of activities, a formation and result of forces. से निज को देखे बा निजर चेतना को अनंत गतिशीलतार समाहार, अनेक अनेक क्रियात्मकतार, असंख्य क्रियात्मकतार गोटे सामग्रिक परिणाम रूप से देखे। अर्थात ता भितरे किते प्रकार, केते विभिन्न प्रकार, केते असंख्य क्रिया निरंतर प्रति मुहूर्त संघटित ही चली। किंतु गोटे विराट कारखाना, तार असंख्य जंत्रांश समस्ते एका संगे कार्यरत एवं परस्पर संगतिपूर्ण भाव चेतना गोटे अति जटिल
ମେସିନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଟା ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା ସାଧକ ଭିତରେ ଅଲ୍ଟରନେଟଲି ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେତେବେଳେ ଏହି ଚେତନା କେତେବେଳେ ସେହି ଚେତନା ଏମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସାଧକ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନାରେ ବାସ କରିପାରେ। ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଏ ଦୁଇଟି ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା ସାଧକ ଭିତରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି। One silent in the inner being observes but is unmoved and does not participate. ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ତା ଭିତରେ କି ସ୍ଥିର ନିରବ ଶାନ୍ତ ଅଚଳ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଦ୍ରଷ୍ଟା, କୌଣସି କ୍ରିୟାରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଏବଂ ତାର ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି active in some outer or surface self pursues its habitual movements. ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ବହି ରୂପରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗତିବୃତ୍ତିର ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମନ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପ୍ରାଣ କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଚେତନା ଭିତରେ, ସାଧକ ଏଇଟା ନିରନ୍ତର ଅନୁକ୍ଷଣ ଅବଲୋକନ କରେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ମହାନ ଦ୍ୱୈତ ଅନୁଭବ, ଗୋଟେ ଗଭୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ସେପାରେଟିଭ ପାରସେପସନ ଅଫ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଡୁଆଲିଟି, ମହାନ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନାର ପାର୍ଥକ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସାଧକ ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱୈତ ଅନୁଭବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଚେତନାଟି ସାଧକର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଲାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଚେତନାରେ ବାସ କରିପାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଧକ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧନାରେ, ତାର ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ, ଗଭୀରତର ସ୍ତରକୁ ଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଟିକେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରକୁ ଯାଏ, ସାଧକ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ଅନୁଭବ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱୈତ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମାର କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଅନୁଭବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉପର ଠାଉରିଆ ଅନୁଭବ ବୋଲି ସାଧକ ସଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏ। ଚେତନାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା, ଚେତନାର ଗୋଟେ ସମ୍ମୁଖ ସ୍ତରର ଅବସ୍ଥା ବା ଅନୁଭବ ବୋଲି ସାଧକ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ତାର ଚେତନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସତ୍ତା ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ନିରବ ସମର୍ଥନ ଅନୁମତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ କରୁଛି। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କେତେ ଟିକିନିଖି ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭୂତି ସାଧକର ଚେତନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସାଧନା ବେଶୀ ବାଟ ଆଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧକ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରି ରଖିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ଏଇଟା
गोटे अति प्राथमिक अनुभव अपरिहार्य अनुभव साधक देखे ता भितर जो दिव्य संकल्प शक्ति रही परम पुरुषंकर साक्षी स्वरूप तांकर अनुमति माध्यम रे ही एवं समर्थन माध्यम रे ही प्रकृति ता भितरे जावतीय क्रिया करुछि एवं विभिन्न प्रकार अवस्था सृष्टि करुछि नित्य परिवर्तनशील चेतना सेटा परम पुरुषंकर अनुमोदन रे ही होछि तापर से अनुभव करे if the soul withdraws its sanction the movements of nature in their action upon and within him become wholly mechanical repetition vehement at first as if seeking still to enforce their hold but afterwards less and less dynamic and real केतोटी धाड़ी बहुत महत्वपूर्ण अनुभव साधक पक्षरे साधक अनुभव करुची आगरू जो अनुभव करुथला साधारण जीवन रे जे जहा किछि घटुची भगवान कर इच्छा घटुची एवं ता ऊपर तार कोनोसी नियंत्रण नहीं साधक धीरे धीरे सेउडी को ऊपर नियंत्रण और सामर्थ्य अर्जन करिबारे सक्षम हुए এই কথাটি প্রভু কହୁଛନ୍ତି সে দেখে যে তার অন্তঃপুরুষଙ୍କର অনুমোদନରେ যাবতীয় ক্রিয়া সংঘটিত ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି ୱିଡ୍ର କରି ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରକୃତି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରିୟାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାରୁ ବିମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ କିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଚେତନାର ଅସଂଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ତା ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁ ମନ ଚେତନା ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିବା ସେ ପ୍ରତି ଆମର କୌଣସି ନଜର ନଥିବ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏଟା ଏବଂ ସାଧନାଗତ ଜୀବନରେ ସାଧକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କିଭଳି ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଭଳି ଧାରାରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଘୁରି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତାର ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ବେଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ବାଟ ଗଡ଼ିଯାଏ କାହିଁ ଇଞ୍ଜିନ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ତ ରହିଯାଉନାହିଁ ଗାଡ଼ିଟି ନା ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଗଟା ଥିଲା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ତାର ଗୋଟେ ଜଡ଼ତା ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ମୋସନ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣା ଛାଏଁ କରିଯାଉଛି ଯାହାକି ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ସାଧକ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗି ରହିବ ସେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବ ନାହିଁ ସେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅନୁମୋଦନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତ ଆପଣା ଛାଏଁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେ ଲାଭ ନାହିଁ ନା ସେମିତି ନୁହେଁ ସାଧକ ସଚେତନ ରହିବ ସଚେତନ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବି ନାହିଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଯୋଉ ମେକାନିକାଲ ରିପିଟିସନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାର ପ୍ରକୃତିର ସେଗୁଡ଼ିକ ଜବରଦସ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲେ ଭିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମନେ ହେବ ଯେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଅଭ୍ୟାସର
ହୋଲ୍ଡ ଅଭ୍ୟାସର ପକଡ଼ଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସର ସେ ଯେଉଁ ମଜବୁତ ମୁଠାଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବ କେତେ ଦିନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଲେସ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ହେବେ ଏବଂ ଲେସ୍ ରିଏଲ୍ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଗିବ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି। ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅବାସ୍ତବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରକୃତିର ପାଭିମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ରହିକରି ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ଶେଷ କରିବା, କାରଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସଟି ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ। ଆମେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅହଂ, ସେ ଅହଂଟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମର ଚେତନା, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦେହର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସର ଗୋଟେ ପରିଣାମୀ ଅବସ୍ଥା। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଯାହା ସବୁ ଚେତନାଗତ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିଛୁ, ତାର ସାମଗ୍ରିକ ଛାପ ଗୋଟେ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଅହଂ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ପ୍ରକୃତି, ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଛାପ ମାତ୍ର, ତାର ବିଶେଷ କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତଃପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା, ସଂକଳ୍ପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ସେହି ଛାପକୁ ଧୀରେ 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 ଲିଭା ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭିଯିବ, ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଅହଂର ବିନାଶ, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ସେହି ଅହଂଟା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ମୁଖା। ଯୋଗମାୟା ସେ ଅହଂ ରୂପକ ମୁଖା ଆମର ପରମ ସଂକଳ୍ପ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇକରି ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାବତ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ମା ବହିରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ଦେଇକରି ଯୋଗମାୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଆବରଣ, ତାଙ୍କର ମୁଖାଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅପସାରିତ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଏବଂ ସେଟା ହିଁ ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କିଭଳି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା ଭିତରକୁ ସାଧକର ଅନୁଭବକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଶକ୍ତି କିପରି ନିରନ୍ତର ସାଧକର ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସମଗ୍ର ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସେ ଅନୁଭବ ସାଧକ କିଭଳି ହାସଲ କରେ ତାର ସାଧନା କ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ମା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସାଧନା ପାଇଁ, ସାଧକର ଅନୁଭୂତି, ତାରି ବିଷୟରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଦେବା ମା ନାମ ଜପ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି, ରାକ୍ଷାସର କରାଳ ଗତି ଚାଲିଛି, କରୋନା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ହଟେଇବା? କେବଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ହଟିଯିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମୂଳେ ନାଶ କରିବା, ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଶରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରିବା। ମା 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 Ma 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 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି
आम कार्यक्रम को एठी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर, समस्त ओवर।